दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज दिस वीडियो रिपोर्ट विच गल होएगी पंजाब दे विच ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दी। गैंगस्टरां दे खात्मे नूं लैके पंजाब दे मुख मंत्री दा एक बहुत ही अहम बयान आया है। मुख मंत्री भगवंत मान ने अज मीटिंग लई पंजाब पुलिस दे डीजीपी ते सीनियर अफसरां दी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दे वो अफसर जिन्हां ने बीते दिन जिहड़ा एनकाउंटर होया सी जिस विच मनप्रीत मानू ते जगरूप रूपा मारे गए उन्हां दे नाल मीटिंग लई उन्होंने तो पूरा का पूरा वेरवा लिया तो उन्होंने पिठ थापड़ी शाबाशी दी जिस दे हकदार ने। एक खतरनाक गैंग के दो शूटरां नूं मारन तो बाद जिहड़ी सफलता पंजाब पुलिस ने एक सीमित पद्धर उत्ते सिद्धू मूसेवाला के कतल का जिहड़ा इंसाफ है दिवाउण विच कामयाबी हासिल की है वह बधाई का शाबाशी का पात्र है। जिसलिए मुख्यमंत्री ने अपनी टीम नूं चंगे शब्दां चंगे सुनेहे के जरिए होर उन्हां दा हौसला वधाउण की कोशिश की है जो कि चंगी गल है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिता कि असीं पंजाब दे विच एक भी गैंगस्टर नहीं रहण देंगे। एक आम आदमी लई मेरे थोड़े वर्गे वो लोगों लई जो कि समझते हैं मनते हैं भी पंजाब दे विच इस वक्त ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का खात्मा बहुत जरूरी है। ये एक चंगा ते हौसला देने वाला बयान है। एक गैंगस्टर भी पंजाब दे विच नहीं रहेगा तो पंजाब दे विच क्राइम खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये वड्डा खड़ा हो रहा है कि एक गैंगस्टर भी पंजाब विच ना रहण दी गल करन वाले पंजाब के माणयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान की लड़ाई गैंगस्टरां दे नाल लड़ रहे हैं या फिर क्राइम दे नाल। आपां क्रिमिनल्स नूं खत्म करना चाहते हैं कि क्राइम नूं खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि दोवां चीज़ां दे विच भेद है। जे गैंगस्टरां दे खात्मे दे नाल ही क्राइम संगठित अपराध या फिर गैंगस्टरवाद खत्म हो रहा हुंदा या हो सकता हुंदा, बहुत से अजिहे गैंगस्टर या क्रिमिनल्स जुर्म दा और राह छड़ चुके हुंदे, अपराध दी उस दुनिया नूं अलविदा कह चुके हुंदे। जे विक्की गौंडर का एनकाउंटर पंजाब दे विच हुंदा 2018 दे विच, जे जयपाल भुल्लर का 2021 दे विच एनकाउंटर हुंदा ते इन्हां दोवां एनकाउंटरां दे अगे पिछे ते इस तो पहलां दविंदर बंबीहा का एनकाउंटर जो कि तकरीबन 6 साल पहलां होया सी, इन्हां एनकाउंटरां नूं वेख के इन्हां गैंगस्टरां दा हशर वेख के जे गैंगस्टरां दी गिणती या उन्हां दी जिहड़ी पैदावार है उस दे विच कोई कटौती आनी हुंदी तां हुण तक पंजाब विच आ चुकी होनी चाहिदी सी। सो जे पंजाब के मुख्यमंत्री इस मुगालते दे विच ने ते गलतफहमी दे विच ने कि गैंगस्टरां नूं मार के उन्हां दे एनकाउंटर करके तुसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नूं रोक लोगे या गैंगस्टरवाद नूं खत्म कर लोगे, तुसी बहुत वड्डी गलती कर रहे हो। तो क्योंकि तुसी क्राइम ते क्रिमिनल्स दे विच दा जिहड़ा भेद है उसनूं समझ ही नहीं पा रहे हो। थोड़ी शब्दावली दे विच एक बड़ा वड्डा नुक्स है। अपनी सोच नूं एक बहुत ही ड्रास्टिक तरीके दे नाल बदलण दी पंजाब सरकार नूं ते उसदे मुख मंत्री साहब नूं लोड़ है ते इसलिए एक पॉलिसी इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा लोड़ींदी है। अज आप गलबात बहुत एक व्यापक पद्धर उत्ते करनी है, लेकिन मैं एक बहुत ही पर्टिकुलर केस की गल अज करांगे। अज मैं एक बार फिर मनप्रीत मानू नूं दोबारा डिस्कस करांगा, एक केस स्टडी के रूप में आप डिस्कस करांगे, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी जी क्रिमिनल लाइफ रही है उसका जो एक ग्राफ रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का, अज मैं उसनूं मैप करने की कोशिश इस रिपोर्ट में करांगा। तो इस रिपोर्ट के अंत तक आप सब समझ जावांगे कि किस तरीके नाल अपराधिक गतिविधियां दे विच जदों भी कोई शख्स इनवॉल्व होंदा है उस तो बाद जेलों दे विच उसनूं सुधार गृह नहीं मिलते, उन्होंने वो करैक्शनल सेंटर नहीं मिलते। जे मिलता है तो एक अजिहा दलदल जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम दे विच उसनूं होर दबा दिंदा है, उसनूं होर धसा दिंदा है। सो अज मनप्रीत मानू दे इस केस नूं एक नवें सिरे तो इन्वेस्टिगेट करांगे या समझण की कोशिश करांगे। मैं पहलां भी 2 रिपोर्टां 'च भी जिक्र किया, लेकिन उस तो पहलां छोटी जी गल एक होर मैं कर देना चाहना कि पंजाब की सरकार ते पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिहड़ी गल कही है बिल्कुल दुरुस्त है। असीं नहीं चाहते कि गैंगस्टर एक भी पंजाब दे विच बचे, लेकिन उस तो पहलां असीं चाहते हैं कि जिहड़ा हालात ते जिहड़ा माहौल एक गैंगस्टर नूं पैदा करता है पंजाब विच उसका खात्मा ज़्यादा जरूरी है। सरकार नूं अपनी प्राथमिकता ते अपना जोर उस पासे लाने की लोड़ है। आपां ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट पंजाब दे विच 5 साल उसने काम किया, चंगा काम किया। अज एक नवी फोर्स बनाती गई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो बनी सी मैं क्रिटिकल रिपोर्ट लाई सी, मैं कहा कि अजिहियां टास्क फोर्सां की लोड़ की है। जब तुहाडे कोल पहलां एक ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट काम कर रही सी, तुसीं एक होर टास्क फोर्स बना दिंदे हो तो उस तो बाद भी वड्डियां वड्डियां वारदातां हुंदियां ने। अखीर दे विच अज जे एक एनकाउंटर या पुलिस मुकाबले दे विच कुछ क्रिमिनल्स नूं कुछ गैंगस्टर्स नूं ढेर करके आपां ये मान रहे हैं कि बहुत वड्डी प्राप्ति ये है सरकार दी। एक टास्क फोर्स तो यह आस की जा सकती है कि उसका काम गैंगस्टरां नूं टास्क करना है, उन्होंने टारगेट करना है, उन्होंने मार मुकाना है, उसके लिए एक स्पैशल फोर्स है। लेकिन जे आप ब्रॉडर गलबात करिए, थोड़ी जी होर व्यापक गलबात करिए, दायरे खोलीए,
ਤਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੁਝ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ, ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਸਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ AK-47 ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਕਲੈਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿਜ਼ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2021 ਤੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਕਿ 2012-13 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੂ ਹੈ ਉਹ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਸੀ। ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2012-13 ਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਅਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਹੋਰ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨੂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ 2021 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2020 ਤੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਲਈ ਈਅਰਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ABC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੇਬਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ B ਤੇ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 22 ਘੰਟੇ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਸਤਨ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਸਾਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8-8 10-10 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਭੰਗ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਡਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਸੀ। ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਰਡਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਐਡੀ ਢਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਕਛੂਏ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਮ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਬੇਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਇਨਮੇਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਰੂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਇਸੇ ਡਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਰੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਾਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਪੈਂਟਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਂਟੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੀਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੈਂਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2 2022 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਥੀ ਪਰਵਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ। ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜ਼ੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੈਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਕਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਉਲਟਾ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ। ਉਸਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਆਖਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੋਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂੰਖਾਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਹਾਰਡ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਪੀ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਰਿਕਰੂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ। ਬਥੇਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਦਰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੇਬਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਨੇਰਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਰੋਲਸ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਜੰਪ ਕਰ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿੱਡਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ, ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ, ਕੀ ਕੰਡਕਟ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ, ਕੱਟੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਟਪਈਏ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਗੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਟੋਟਲੀ ਫਾਲਟੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਭਰਨਗੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਤਾ, ਜੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ, ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਓਵਰ ਲਾਸਟ 5 to 6 ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਟੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲੈ ਲਓ, ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ ਲੈ ਲਓ, ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਲੈ ਲਓ, ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈਗੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ 10 ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, MLAs ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾਲ ਲੈਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।